नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज होउची अगस्त 21 तारिख शुक्रवार आसंतु नजर पकाइबा आजिर 20टी बड़ खबर उपरे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एतिस चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करंतु आपण केउ जिल्लार ई खबर देखुचंती कमेंट करी निश्चय जणाई दियंतु। आजिर प्रथम खबर श्रीमंदिर पश्चिम द्वार निकट रे पुरी सहरवासी धारणा एक स्थायी और सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था दाबी। श्रीमंदिर पश्चिम द्वार निकट रे पुरी सहरवासी धारणा अगस्त 12 रे पश्चिम द्वार आधार कार्ड देखाई प्रवेश सुविधा मिलुथिबा बेले पुलिस न छाड़िबारु धारणा रे बसिछंती सहरवासी। पुरीवासी एक स्थायी सुव्यवस्थित और सम्मानजनक दर्शन व्यवस्था पई दाबी होईछि। महाप्रभुଙ୍କ प्रति अगाध भक्ति और पुरीवासी स्थायी श्रीमंदिर प्रवेश दर्शन व्यवस्था दाबी रे उत्कल दिवस ठारू पुरी बड़गंडी छक स्थित भक्त सालबेग पीठरू श्रीमंदिर पर्यंत प्रत्यह अहिंसामूलक सचेतनता सत्याग्रह पदयात्रा जारी रही। एई अविरत पदयात्रा 141 दिन रे पहुंची। परवर्ती खबर खुशी खबर खूब शीघ्र नंदनकानन रे पहुंचीबे ऑस्ट्रेलिया रेड कंगारू। नंदनकानन रु आसिला खुशी खबर आसुछंती नुआ विदेशी अतिथि। पर्यटकों को आकृष्ट करबा उद्देश्य रे विभिन्न महादेशरू अनेक विरल तथा विदेशी प्रजातिर वन्य जंतु नंदनकानन आनिबा नै व्यापक प्रस्तुति चली। एई विदेशी जीवजंतु आगमन चिड़ियाखानार सौंदर्य आकर्षण को बहुगुणित करिबो। ऑस्ट्रेलियार सबुठारु बड़ तथा परिचित मार्सुपियल रेड कंगारू खूब शीघ्र नंदनकानन रे पहुंचीबे। एमानक रहणी पई ऑस्ट्रेलियन एडवेंचर नामक एक स्वतंत्र कुआड़ा प्रस्तुत करा जाउछि। परवर्ती खबर बन्या प्रभावित बालेश्वर भद्रक जाजपुर और केन्द्रापड़ा जिला को तुरंत अतिरिक्त रिलीफ चाउल जोगाइबा पई निर्देश। प्रबल वर्षा और विभिन्न नदीर जलस्तर वृद्धि जोगु बन्या परिस्थिति सृष्टि होइतिबा बालेश्वर भद्रक जाजपुर और केन्द्रापड़ा जिला को तुरंत अतिरिक्त रिलीफ चाउल जोगाइबाकू निर्देश देइछंती स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर राजेश प्रभाकर पाटिल। एसआरसी राजेश प्रभाकर पाटिल पक्षरु जारी होइतिबा चिठी रे दर्शा जाइछि प्रगाढ़ वर्षा जोगु प्रमुख नदी गुड़िकर जलस्तर बढ़िबारु एकाधिक तलिया ग्राम पंचायत और गाँ जलमग्न होइछि। अनेक अंचलर लोके जलबंदी होइतिबा बेले जनजीवन प्रभावित होइछि। परवर्ती खबर गाँ रे मिलिबो शहरी सुविधा पंचायत रे हेबा आदर्श खेल पड़िया। गाँ रे मिलिबो एथर शहरी सुविधा पंचायत राज विभाग रे होइछि एसओपी। एनी सूचना देइछंती पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। प्रति पंचायत रे आदर्श खेल पड़िया आदर्श कल्याण मंडप रहिबो। आदर्श ग्रामीण हाट आदर्श पोखरी आदर्श मंडप मध्य रहिबो। श्मशान आदर्श हाट ग्रामीण पार्क भली काम को हाथ को नेबो विभाग। आदर्श खेल पड़िया पई 75 लाख टंका खर्च करिबे सरकार। आदर्श कल्याण मंडप पई 89 लाख टंका देबे सरकार। पंचायत राज विभाग प्रति पंचायत रे विकासमूलक प्रकल्प रे खर्च करिबो 1.5 कोटी रु 3 कोटी टंका। जो पंचायत रे जनसंख्या अधिक सेठी खर्च हेबो अधिक पांठी। एथिपई रोडमैप प्रस्तुत करिछि पंचायत राज विभाग। 2027 पंचायत निर्वाचन पूर्व सरकारी प्रकल्पर शुभारंभ करिबे। निज सपक्षरे भिड़िबे भोट। परवर्ती खबर क्षति भरणा करिबे ऑटो चालक। मास्टर कैंटीन छकरे भंगारुजा घटना रहबा आक्स। सरकारी क्षय क्षतिर भरणा करिबे ऑटो चालक रद्द हेबो लाइसेंस। ऑटो चालकों आंदोलन हिंसात्मक रूप नेबा परे कड़ा आभिमुख्य अपनाइले गृह निर्माण और नगरोन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। आंदोलन नारे आईन को हाथ को नहीं साधारण लोकों उपर आक्रमण और सरकारी संपत्ति भंगारुजा को नहीं मंत्री तीव्र प्रतिक्रिया देइछंती। मंत्री कहिछंती सहर रे जो क्षति होइछि ताहा ऑटो चालक माने भरणा करिबे। एतिस हिंसा और गुंडागिरी रे शामिल थिबा चालकों बेआईन ऑटो स्टैंड को भंगा जिवो बोली से स्पष्ट करिछंती। आंदोलनकारी माने आईन को हाथ को नेइछंती एवं साधारण लोकों उपर आक्रमण करिछंती। तेणु आंदोलन नारे हिंसा और भंगारुजा कौनसी परिस्थिति रे बर्दाश्त करा जिवो नाही। सरकारी गाड़ी भांगी थिबारु तांको उपरे कार्यानुष्ठान निया जिवो। भंगारुजा करिथिबा ऑटो चालकंकर लाइसेंस रद्द करा जिवो। परवर्ती खबर चाषी खुशी खबर अगस्त 31 जाए बढ़िला प्रधानमंत्री फसल बीमा पंजीकरण अवधि। चाषी मानक पई आसिला खुशी खबर बढ़िला प्रधानमंत्री फसल बीमा पंजीकरण अवधि। भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय पक्षरु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 पई पंजीकरण अवधि तारीख को अगस्त 31 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। प्राकृतिक विपर्यय एवं अन्य अनिश्चितता कारणरू हेउतिबा फसल हानिरु सुरक्षा तथा अधिकरु अधिक योग्य चाषी को ई बीमा योजना रे शामिल करिबा उद्देश्य रे तारीख को वृद्धि करा जायछि। एई वर्धित अवधि रे फसल बीमा पंजीकरण गंजाम कलाहांडी पुरी सुवर्णपुर वर्ग। एई वर्धित अवधि रे फसल बीमा पंजीकरण गंजाम कलाहांडी पुरी सुवर्णपुर बरगड़ भद्रक गजपति जाजपुर
ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ରାଣୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବଧିରେ ଫସଲ ବୀମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ପୁରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଗଜପତି, ଯାଜପୁର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଋଣୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ପରଲୋକ। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ ତିହାର ଜେଲରେ ଭୋଗୁଥିଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ଶିଖ୍ ଦଙ୍ଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତିହାର ଜେଲରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା କୁମାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିବାଦ। କଂଗ୍ରେସର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୋନିଆ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତର କେବଳ ପ୍ରଥମ 2ଟି ପଦ ଗାନ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନିଜର 1937 ମସିହାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୋହରାଇ ପୁନର୍ବାର ରାଜନୀତି କରୁଛି ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି ବୋଲି ଶାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 1937ରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ନେଇ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶ ବିଭାଜନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଝଟକା। ଜେପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ରୋକ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟର ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶ ପରେ ଏବେ ପୁରା ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜେପିଏସସିର 11ତମରୁ 13ତମ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଫିସର ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଦେଶ ଉପରେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଲଟା ସତ୍ୟପାଠ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ମାମଲାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗୀର। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିଏନପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗୀର ଦେଶର 23ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ 255ଟି ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ 11 ଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଲି ଅହମଦ 35ଟି ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ବିଏନସିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଢ଼ିଲା କମିଟି। ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରତିବାଦରେ ସମ୍ମିଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଅଭିଯୋଗକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ 5 ଜଣିଆ ହାଇ ପାୱାର ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିଲା ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା। ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା 2 ଗୁଣ ବଢିଲା। ବର୍ଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ 96.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜେଲ୍ ସଂଗଠନର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଡିଆଇଜି ଅଫ୍ ପ୍ରିଜନ୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାର୍ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 378 ଜଣଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କାରୁ 6000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 2122 ଜଣ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡର ଓ ମହିଳା ୱାର୍ଡରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୋଷାକ ଭତ୍ତାକୁ 4000 ଟଙ୍କାରୁ 8000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ 2500 ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏହି ନୂତନ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିଲା 100 MBBS ସିଟ୍। ଭିମସାର ଓ ଡ୍ରିମ୍ସର 50 ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି। 2026-27 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 2ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 50 ଲେଖାଏଁ MBBS ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭାବରେ ବୁର୍ଲା ଭିମସାରେ 50ଟି ଓ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡିମ୍ସରେ 50ଟି ସିଟ୍ ବଢିଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର
1850 MBBS ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖା ହେବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 15% ସିଟ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ କୋଟାରେ ନାମ ଲେଖା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବାକି 85% ସିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 1572 ସିଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଇଭି ମେଥାନଲ ଏବଂ ଇଥାନଲ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିକୁ ପରମିଟ୍ ଫି ଛାଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ମେଥାନଲ ଏବଂ ଇଥାନଲ ଗାଡ଼ି ଚାଳିତ ପରିବହନ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରମିଟ୍ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନା କୌଣସି ପରମିଟ୍ ଦେୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ 3000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ କମ୍ GVBW ଥିବା ମାଲ ପରିବହନ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଫି ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାକୁ $10 ବିଲିୟନ ସହାୟତା ମାଗିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଜବାବକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲଗାତାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ନିଜର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିବେଶକଙ୍କ ଭରସା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲୁଛି। ଏଥର ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାକୁ $10 ବିଲିୟନ ସହାୟତା ମାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ $10 ବିଲିୟନ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ଖାଇବା ତେଲ। FDA ଲଗାଇଲା ବ୍ୟାନ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବେ ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। FDA କମିଶନର ତୁକାରାମ ମୁଣ୍ଡେ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରୁନଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲେବେଲିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି 205 ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। 265 ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି 4 ବ୍ଲକର 205 ସ୍କୁଲ ଓ 265 ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିହିଡି, ଭଦ୍ରକ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଖୁଆପଦର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 58.6 ମିଲିଲିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର ଜବାବ ରଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ନିଜ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ ଆଦୌ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନୀତିକ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର 2 ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାନ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ BMC ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ KMCକୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଡ୍ରେନେଜ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ବଜାରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର। 16 କିଲୋ ପରେ ବୁଧବାର ପୁଣି 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନିର ଜବତ କରିଛି ମହାନଗର ନିଗମ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ ଅଧିକାରୀ। ଏଥିସହ ତଦନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍। କଟକ ବଜାରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ପନିର ହାଉଜାଉ ହେଉଛି। ଏହାର ଚେର ନିଆଳି ଯାଇ ଲମ୍ବିଛି।